એ મલાઈ વેચી છે એમાં ટેગ મારેલું છે અને એના લોક વેચી છે એમાં ટેગ મારેલું છે। હા બોલો। પનીર અમે ચેક કરાવીએ, હા નબળું નીકળે, હા જેલ જાશો, હા હા જેલ જાશો। જ્યાં એના લોક છે ઈ એના લોક અને મલાઈ છે ઈ મલાઈ। હું તમને કહું આ બે વસ્તુ કઈ વાંધો નહીં। તમે જેલ અને જાશો ફૂડ ને નબળું હશે તો ને જેલ ડિપાર્ટમેન્ટ વાળા સાહેબને બોલાવી લ્યો। ફૂડ ડિપાર્ટમેન્ટ વાળા સાહેબને બોલાવી લ્યો। ગુજરાત સરકાર અને મહારાષ્ટ્ર સરકારે એનાલોગ પનીર પર હવે સતત પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે, પરંતુ આના જ પછી હવે વેપારીઓની ચિંતામાં ધરખમ વધારો થયો છે। શું છે સમગ્ર મામલો, તેના વિશે વિગતે ચર્ચા કરીએ। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ, હું છું આપની સાથે પ્રથમ મોદી। ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર સરકારે જે અત્યારે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી ને જેમાં એનાલોગ પનીર છે એના પર સતત પ્રતિબંધ જે છે મૂકી દેવામાં આવ્યો। 6 ઓગસ્ટે લાસ્ટથી જે પ્રતિબંધ જે છે મુકાયો છે અને એના જ પછી ક્યાંક ને ક્યાંક હવે વેપારીઓની ચિંતામાં સતત વધારો થઈ ગયો છે। આ વાત અત્યારે એટલે કહેવી પડી કેમ કે પનીર છેલ્લા લાંબા સમયથી વેચાઈ રહ્યું હતું, ઘણી ફેક્ટરીઓ પણ હતી, પરંતુ સરકાર દ્વારા ગઈકાલે રાત્રે જ આ નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવે છે કે આવતીકાલથી આ તમામ આ પનીર ઉપર જે છે પ્રતિબંધ છે। પરંતુ એના પછી આજના જ દિવસે એટલે 24 કલાકની અંદર આ જે ફેક્ટરીઓ ધમધમી રહી છે તેના પર રેડ પાડી દેવામાં આવે છે ને એના જ પછી જે વેપારીઓ છે તેની ચિંતામાં ધરખમ વધારો થઈ જાય છે। સૌ પહેલા આને લઈ જે આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી છે તેમનું શું કહેવું છે અને એ બાદ વેપારીઓનું શું કહેવું છે એ પણ સાંભળી લઈએ। जो पहले से सील की गई थी फिर भी कार्यरत थी, क्या पूरा मामला है? आप यहाँ पे आए हैं। ये जो फैक्ट्री है वो पहले से ही लाइसेंस उसके पास है और वो मैन्युफैक्चर फर्म है और डेयरी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर फर्म है, तो वहाँ पे वो अपनी ब्रांड में प्यूरिका करके ब्रांड के पनीर बना रहे थे। लास्ट टाइम जो लास्ट मंथ हमने जो उस पे यहाँ पे रेड किया था तब हमने पेटी को सील मार दिया था और वहाँ से सैम्पलिंग भी पनीर का हुआ है और बाद में उसको कंडीशनली उसको खोल दिया। सर, एनालॉग पनीर से क्या क्या नुकसान होता है सर? एनालॉग पनीर जो हमने हमारे जो माननीय जो आरोग्य मंत्री श्री है उन्होंने भी कहा है लास्ट कि भाई अभी जो हम जहाँ पे भी देख रहे हैं वहाँ पे भी ऐसे जो एनालॉग, उसको पनीर नहीं बोल सकते, उसको बोलते डेयरी कॉन्टेक्स एनालॉग, उसको पनीर का नाम ही नहीं है। उसमें डेयरी कॉन्टेक्स जो है उसमें मिल्क फैट को रिप्लेस करके वेजिटेबल फैट डाल देते हैं, तो जो इंटेंस हमारा होता है मिल्क फैट में वे प्रोटीन का, तो उसमें शायद वो नहीं रहता। और जो हमारा जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो हम एक प्रकार से हम जो उसका इस्तेमाल करते हैं, वो आप खाने जाएंगे तो पनीर भुर्जी या पनीर लबाबदा जो भी है आप, तो पनीर के नाम पे आपको डेयरी कॉन्टेक्स एनालॉग आपको वहाँ पे परोसा जा रहा है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन ने सील किया था तो क्या कंडीशनल मंजूरी मिली थी? प्रोडक्ट कंडीशनल वो अपने जो भी आगे जो भी लेवल है उसमें उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है वो उसको देके और उसका एक एफिडेविट देके वो खोल सकते सर, आने वाले दिन और जो नोटिस है वो दिया गया था। अभी एक जो आपको ये भी बताना है कि अभी जो सैम्पलिंग लिया गया था उसका अभी रिज़ल्ट आना भी बाकी है, तो हो सकता है कि तभी ही हमने तभी पता चलेगा और उसके आगे एजुकेटिंग कार्यवाही भी होगी। तो अंदर उनकी फैक्ट्री खोलने से भी मना कर रहा है, तो क्या वाकई नहीं, आपका वो ये आपका जो जन समूह है वो देख के स्वाभाविक से वो एक आम आदमी तो डर जाएगा कि इतने सारे लोग हैं आप और इतने सारे जो वहाँ से एक से ऐसे आवाज़ कर रहे हैं, तो वो खोल नहीं रहा, मगर खोलेगा। आने वाले दिनों में किस प्रकार की कार्रवाई रहेगी चेकिंग की और सबकी? चेकिंग की कार्यवाही रात दिन निरंतर चालू रहेगी और यहाँ पे हमारा जो राजकोट कॉरपोरेशन का जो स्टाफ है, स्पेशली जो फूड डिपार्टमेंट के है, वो काफ़ी कार्यरत ही है। अभी हमारा स्टाफ थोड़ा सा कम है, शॉर्टेज है, मगर फिर भी हम अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता में जो ये है जो अच्छी चीज़ें मिलें, उसके ऊपर जो भी मिलावट करने वाले हैं उसके ऊपर कायदेसर की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अनुसार कार्यवाही हो। सर, अगर उनका जो सैंपल है वो फेल होता है तो क्या कार्यवाही उनके ऊपर हो सकती है? उसका सैंपल है वो अगर फेल होता है तो उसके अंदर 2 प्रकार की कार्यवाही हो सकती है।
एक है अनसेफ है तो उसके ऊपर कोर्ट कार्यवाही, उसमें प्रोसिक्यूशन है। और दूसरा है कि सबस्टैंडर्ड आएगा तो भी उसके ऊपर एजुडिकेटिंग कार्यवाही है, उसमें करीब करीब 3 लाख के दंड की है जोगवाई। एक आपका सर नाम बता दीजिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर परमार, पूरा प्रमाण राजुल परमार। एक पता नहीं भाई है આવા જોઈએ ને ત્યાં હું કરી લઉં પણ એક જ મિનિટ હા હા બનાવી દો બનાવી આ બધું એના લોકો જ છે ને સર આમ તો દેખાતા જ ખબર પડી જાય તમને એ દ્રશ્યો બતાવવા માંગી તો આખો જથ્થો હા હા એક જ મિનિટ ઓલા રોનક ને કઈ કર્યું તમારે સહેજ આવી જશે હાલો ને લાવો લાવો તમારું લાવો હાલો સર સર એક હિન્દીમાં આવી ગયો એટલે બધા ફ્રી થઈ જાય સર આ બાજુ ફેરવી હિન્દીમાં એક આપી દેજો રાઠોડ સાહેબ આ બાજુ शिवम पाचड़ आज यहाँ पे फैक्ट्री जो सील हुई थी आज फिर से खुली थी और रेयर पड़ा है, क्या मिला है वहाँ से? जी, जैसे सरकार ने अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि एनोलॉग पर प्रतिबंध है, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सेल एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन करना वो बंद हो गया है, यानी कि नोटिफिकेशन में ये सब अभी ये डेयरी कॉन्टेक्स एनालॉग है वो प्रतिबंधित है। तो आज हम लोग लाती प्लॉट में ये फॉर्च्यून पनीर करके जो फार्म है उस पर वहाँ पे हम लोग आए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे पाया कि यहाँ पे एनालॉग ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रहा है, यहाँ पे एनालॉग बिक भी रहा है। सुबह सुबह ये लोग अभी खोल नहीं रहे थे, आधा घंटा मशक्कत करने के बाद ये अभी फार्म उसने खोली है, तो यहाँ फ्रीज में पाया गया है कि ऑन एन एवरेज 20-25 ऑन एन एवरेज 25-30 किलो यहाँ पे एनालॉग पनीर पाया गया है। सर क्या कार्यवाही होगी इसके? जी, कार्यवाही बहुत सख्त होगी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के हिसाब से जो भी सैम्पलिंग है या वो हम लोग करेंगे, एज वेल एज उसको नोटिस भी इश्यू करेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो ये फॉर्म को फिर से सील करेंगे हम लोग। सर ये फॉर्म तो सील किया गया था, फिर क्या मंजूरी? हाँ, इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे ये सैम्पलिंग प्रोसीजर की है, उस वक्त भी हम लोगों ने नोटिस इश्यू किया था, एज वेल एज पेनल्टी भी की थी और सील भी किया था। बाद में इन लोगों ने हम लोगों को ये डिक्लेरेशन दिया था कि हम लोग ये नोटराइज डिक्लेरेशन दिया था कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। आज यह हम लोग वापिस आए तो देखा कि ये लोग एनालॉग अभी नोटिफिकेशन सरकार का जारी है, फिर भी ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं यहाँ पे। सर एक आपका पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम फूड सेफ्टी ऑफिसर केतन राठौड़, आरोग्य शाखा, फूड विभाग, राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कारखाना बंद कर दिए था फिर भी चालू ही है। ये तो सेठ को पता होगा ना। कितने टाइम से यहाँ मैं 1 महीने से हूँ, 1 महीना 10 दिन हुआ है। कंटिन्यू चालू ही है? वो तो चालू ही है, आपके सामने ही चालू है। यहाँ पे क्या क्या बनता है? वो मेरे को नहीं मालूम, ये बाहर से ही आता है, वो बाहर से ही आता है। यहाँ पे क्या आप बेचते क्या हो? जी पनीर और क्या पनीर और क्या बनता नहीं है, बनता नहीं है इधर। यहाँ पे आप क्या? यहाँ सिर्फ दही बनता है, दही। हाँ भाई, यहाँ पे आप क्या बेचते हो? ये दही और पनीर। पनीर कहाँ से आता है पनीर? ये बाहर से ही आता है। कितना आता है डेली का? 20-25 किलो। आपके मालिक का नाम क्या है? कुणाल भाई बताया तो अभी। कुणाल भाई क्या है? सरनेम क्या है? सोलंकी। कुणाल भाई सोलंकी। यहाँ पे कितने लोग काम करते हो यहाँ पे? मैं अकेला ही हूँ, एक भाई और दवे भाई।
ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे आप? अब ये तो सेठ बोलेगा मैं आ जाऊँ तभी खोलना, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सेठ ने मना किया था। सेठ ने नहीं, भाई ने कहा दरवाजा बंद कर दे। मैं भाई कर कहाँ दिया। पे है? वो अंदर होगा, देखो कहाँ पे दवे है? भाई नाम है, हाँ दवे भाई नाम है। दवे भाई। हाँ कॉर्पोरेशन ने आपने कॉर्पोरेशन को लिख के दिया था कि हम अब एनालॉग पनीर नहीं बनाएंगे, फिर भी आपने बनाना शुरू तो मैंने कहाँ लिख के दिया था, मैं तो इधर मजदूरी करता हूँ। फॉर्म ने दिया था, आपके फॉर्म में, हैं आपके फॉर्म ने दिया। तो भाई सेठ ने दिया होगा, मुझे क्या पता है इसके बारे में। आप जानते हो यहाँ पर एनालॉग पनीर बनता है, वो जानते हो आप? इधर कोई पनीर नहीं बनता, बाहर से ही आता है। जो कहाँ से आता है पनीर? जूनागढ़ से। जूनागढ़ से कहाँ से लाते हो? अब ये पता नहीं मुझे। कितना आता है डेली का? 20-25 किलो किसमें आता है पनीर? पेटी में। पेटी में। हाँ क्या नाम क्या है? एक આજે અત્યારે છે નહીં પણ टिल्लू 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 जी क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर एनालॉग पनीर को लेकर चेकिंग किया जा रहा है, अब क्या था ये पूरा यहाँ? यहाँ तो पनीर बनता नहीं है, बाहर से ही आता है, इधर नहीं बनता। यहाँ यहाँ देख के बोला। आपका नाम क्या और यहाँ पे क्या बिकता है टिल्लू और क्या यहाँ पे बिकता क्या है दही पनीर और पनीर कहाँ से आता है बाहर से ही आता है, इधर नहीं बनता। और कितना रोज का लेके आते हो? 20 से 25। आपके सेठ को मना किया गया है यहाँ पे पनीर बेचने हैं, फिर भी आप बेचते हो, और जो ऑफिसर आए थे उसके लिए भी आप दरवाजा नहीं खोले, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, दरवाजा तो बोला कि जब तक हम ना आए तब तक मत खोलो। तो यहाँ पे एनालॉग पनीर भी मिला है, आप बता रहे हैं कि दही पनीर बेच रहे हैं, यहाँ तो एनालॉग पनीर बेचा जा रहा है। हाँ तो पनीर है, दही पनीर ही है। कितने टाइम से बेचते हो? मैं तो 1 महीना 10-15 दिन हुआ होगा मेरे को, ज़्यादा से ज़्यादा। कितना रोज का पनीर बिकता, कितना कहाँ से आता है? 20-25 किलो बिकता है। कहाँ से आता है? ये तो बाहर से ही आता है, मतलब कहाँ बाहर से, मतलब जूनागढ़। कौन बेचता है? अब ये नहीं पता मेरे को, ये इधर कहाँ काम क्या प्राइस में बेचते थे आप? ये मेरे को नहीं पता। तो तुम कोई लेने आए, मैं लेने को आप कितने यहाँ बेचोगे? क्या करते हो? नहीं, मैं कभी बेचता ही नहीं इधर। तो बोल रहे हो 32 किलो बेचते हैं हम यहाँ पे, तो कौन बेचता है? आपके सेठ वो को सेठ नहीं- बेचता होगा ना, मैं क्यों बेचूंगा पनीर को। પછી તમે પ્રોડક્શન ચાલુ કરી પેનલ ના 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 બનાવતા જ નથી પનીર એનાલોગ તો બનાવતા જ નથી. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપણે પનીર બનાવતા જ નથી. હા, એ તો આપણે લઈ અને આપણે વેચી. તમારું કારખાનું કેટલા સમયથી કાર્યરત છે, આખી વિગત આપો. સીલ ક્યારે થયું હતું અને અત્યારે આ પનીર છે? 1.5 મહિના પહેલા થયું હતું. બરાબર છે. ત્યારે શેના માટે હતું? આ બાજુ જોવો વચ્ચે. હા, ત્યારે સીલ એટલા માટે થયું હતું કે પનીર ઉપર ક્યાંય બ્રાન્ડ નહોતું લખ્યું કે ભાઈ એક્સપાયરી, કારણ કે બન્યું હોય ને આવ્યું હોય ત્યારે સ્ટીકર મારવાનું ભૂલાઈ ગયું હતું. સ્ટીકર પ્રિન્ટમાં હતા. બસ એના માટે જ સાહેબે અમને ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે ભાઈ આ તમારું પનીર જે છે તમે જે પણ વેચો એ તમારે જે છે એ તમારે બ્રાન્ડ સાથે મારવાનું. ઓરિજિનલ પેનલ કરીને વેચતા હતા એવું થયું ને? સોરી, ના 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 ના, એના લોકો અલગ રીતના. ના ના, હું તમને એ જ કહું છું, સીલ્સ એના માટે કર્યું કે તમે સ્ટીકર મારો એક્સપાયરી ડેટ ને મેન્યુફેક્ચરિંગ કે કેટલા દિવસ ચાલે આપણું પનીર, બસ એ જ નહોતું. એનાલોગ પનીર હવે સરકારે બંધ કર્યું છે, તો શું એ કહેશો? તો કાલથી જ બંધ કર્યું ને, એ તો બહુ સારું કર્યું છે. બરાબર. અત્યાર સુધી કારણ કે એમાં એવું હોય, ફરમાન એવું હોય કે હું ન આવું, કોઈક અનનોન પર્સન આવી જાય, બરાબર છે, અને 2-3 વસ્તુ જે છે કાંઈ પણ લઈ જાય ફેક્ટરીમાંથી. આરોગ્ય અધિકારી એવા જ હોય. આરોગ્ય અધિકારી નથી. ના ના, પણ આરોગ્ય અધિકારી મને ખબર જ નથી આવ્યા છે કે નથી આવ્યા. ના ના ના, મને આરોગ્ય અધિકારી છે જ નહીં. આરોગ્ય અધિકારી મને ખ્યાલ જ નથી આમાં ક્યાં છે ઈ. ઈ મને ખ્યાલ નથી. નહીં, ઈ એમને ક્યાંથી અંદર જુનાગઢ ખ્યાલ પણ ક્યાંય છે નહીં. કુણાલભાઈ પેકિંગ 40-50 કુણાલભાઈ પેકિંગ આવ્યા છે. હાજી હાજી કુણાલભાઈ ક્યાંય નુકસાન નથી થતું. આ એનાલોગ પનીર વેજીટેબલ ઓઇલ કોનું રાજ્ય સરકાર ખોટી તમે કયો એનાલોગ એનાલોગ પનીર ગઈકાલે રાતના સરકારશ્રીએ કીધું કે હવે કાલથી બંધ થઈ જશે. બરાબર છે. એ પહેલા એવું નહોતું કીધું કે કાલથી બંધ થઈ જશે. બરાબર. બધાએ તમારે ન્યૂઝમાં આવી ગયું. હવે સાહેબે શું કામ કેવું પડ્યું કે એનાલોગ પનીર તમારે બંધ કરો? ઈ છે ચીઝ છે, ખાલી પનીર નહીં.
ઇવન ચીઝ એ બંધ થઈ જશે, જે કે મોટી કંપનીઓ બનાવે છે કે બટર એ બનાવે છે અમુક કંપનીઓ, એના લોકોની જેટલી પણ વસ્તુ છે બધી બંધ થઈ જશે. ફ્રીજની અંદર મોટા પ્રમાણમાં ચીઝનો જથ્થો છે એના લોકો ચીઝનો. સોરી, મોટા પ્રમાણમાં એના લોકો ચીઝનો જથ્થો છે, દૂધ છે, અહીં બનાવવામાં આવતું હતું. ચીઝ છે જ નહીં અમારી આગળ. ડેરીઓ તમને બતાવો. ના 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 ના, ખાલી પનીર જ છે. કુણાલભાઈ, તમારું અંદરનું જે ફ્રીજ છે એમાં મિલ્ક પ્રોડક્ટ પડી છે, હાજી. ઈ શેના માટે હતી? પીવા માટે હતી ખાલી? શેનો મિલ્ક પ્રોડક્ટ? ત્યાં અંદર જે મિલ્ક પ્રોડક્ટ પડી છે એ શું છે? તમે કઈ પ્રોડક્શન નથી ના, કરતા? અમે પ્રોડક્શન નથી તો કરતા. તમારા અંદર ફ્રીજમાં મિલ્ક પ્રોડક્ટ કેમ પડી છે? કઈ મિલ્ક પ્રોડક્ટ? ત્યાં પનીર ત્યાં આ તો ઈ વેચી છે, લઈને વેચી નહીં છે. નહીં, તમે બનાવવા માટે તમારી ફ્રીજની અંદર પડી છે, તમે જુઓ. નથી, ઈ દૂધ દહીં છે, દહીં છે સાહેબ, દહીં દહીં વેચો છે. તમે? હા, પણ દહીં તો વેચી છે, પણ દહીં નથી. દહીં વેચો છો? હા, દહીં ઈ વેચી શું છે છે ને. ઈ દહીંની જ પ્રોડક્ટ છે. ઈ એનાલોગ નથી, મિલ્કની પ્રોડક્ટ છે. તમે આજે પનીર છે, ઓકે કુણાલભાઈ, ઓકે ઓકે. આ કુણાલભાઈ, ઓકે. આરોગ્યમાંથી છો તમે? આરોગ્યમાંથી છો તમે? આરોગ્યમાંથી કોણ છે અહીંયા? તમારે એવું હોય તો આરોગ્ય સાથે, હા હા ભલે, તો અમે જવાબ આપું છું. અમે જવાબ ના, અમે છેલ્લા નથી. ના 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 ના, કોઈ નથી કર્યા. આ અમે લખેલું છે ઈ જ અમે વેચી છે. આ શું છે ઉપર? કોનું? આ શું છે? પણ ઈ બીજું મલાઈ ભરી છે સાહેબ. મલાઈ ક્યાં છે? એમાંય લખાડું તમને, એમાંય દેખાડું. હા, ઈ છે, બંને છે. અમારી આગળ નહીં નહીં, અમારી આગળ બધું છે. અલગ પનીર વેચી છે, ઈ મલાઈ વેચી છે, એમાંય ટેગ મારેલું છે, અને એના લોક વેચી છે, એમાંય ટેગ મારેલું છે. મુદ્દાની વાત પૂછું. હા બોલો. આ પનીર અમે ચેક કરાવીએ, હા નબળું નીકળે, હા જેલ જાશો? હા હા, જેલ જાશો? જ્યાં એના લોક છે ઈ એના લોક, અને મલાઈ છે ઈ મલાઈ. હું તમને કહું, આ બે વસ્તુ કઈ વાંધો નહીં. તમે જેલ અને જાશો? ફૂડ ડિપાર્ટમેન્ટ વાળા સાહેબ ને બોલાવી લ્યો. ફૂડ ડિપાર્ટમેન્ટ વાળા સાહેબ ને બોલાવી લ્યો. ફૂડ વાળા સાહેબ ને બોલાવી લ્યો. ચેક તો ઈ જ કરશે. આજે ધારો કે આજે ફૂડ અમાર અમે તમે ફૂડ લેબમાં મોકલીએ, બરોબર? તમે ફૂડ વાળા સાહેબ ને બોલાવી લ્યો. તમે ફૂડ વાળા સાહેબ ક્યાં વયા જાઓ છો? અહીંયા તમે જે રીતે વેપારીઓને સાંભળ્યા, અને એક રીતે જોવા જઈએ તો સરકારે આ જે કામ કર્યું છે ખૂબ જ કાબિલે તારીફ છે. પરંતુ આ પનીર છે એ આજકાલ તો નથી મળી રહ્યું. પનીર તો વર્ષોથી વેચાઈ રહ્યું છે અને લોકો ખાઈ પણ રહ્યા છે. પરંતુ સરકાર રહીને જાગે છે, અને જાગે તો એવી છે કે એક જ દિવસમાં સરકારને બધું જ જીતી લેવું છે. હવે જ્યાં ફેક્ટરીઓ ધમધમી રહી છે એના પર પણ પ્રતિબંધ મૂકી દેવો છે. આ જે વેપારીઓ છે એમની ફેક્ટરીઓને પણ સીલ મારી લેવા છે. પરંતુ આટલા વર્ષોથી અને આટલા લાંબા સમયથી આ પનીર વેચાણ થતું હતું, એનું શું? હવે જ્યારે એક દિવસની અંદર જે વેપારીઓ છે તેમને આ બંધ કરવાનો, એમને આ જે ફેક્ટરી છે તેમાં આ પનીર ના બનવાનો એક સમય 24 કલાકનો સમય તો સરકારે આપવો જોઈએ. સરકારનું કામ છે એના વિરોધી નથી, પરંતુ સરકારે પોતાની કાર્યપ્રણાલી નક્કી કરવી જોઈએ કે જ્યાં ફેક્ટરીઓ ધમધમી રહી છે તેને 24 કલાકનું અલ્ટિમેટમ આપવામાં આવે કે એના પછી જો પનીર વેચાશે, પનીર બનશે તો તમારી ફેક્ટરી સીલ થશે. એક બાજુ જ્યારે આ લોકોનું સ્વાસ્થ્ય પણ જરૂરી છે, એ બધું જ જરૂરી છે, પણ સાથે સાથે સરકાર દ્વારા જે યોગ્ય પગલાં ભરવામાં આવે એ પણ ખૂબ જરૂરી છે. ગુજરાતમાં આવા અનેક જગ્યાએ આવા બનાવો બને છે જ્યાં આરોગ્ય પદ્ધતિ જોવા જઈએ તો સાવ નીચલી કક્ષાની છે. દરેક જગ્યાએ ખાવાનું એવું નીચલી કક્ષાનું મળી રહ્યું છે. તો શા માટે એના પર કાર્યવાહી નથી કરવામાં આવી? હવે આટલા વર્ષોથી જ્યાં પનીર વેચાતું હતું એ હવે બેન કર્યું છે, એવી તો ઘણી વસ્તુઓ છે. સરકાર એના પર પણ વિચારધારણા કરે. હવે આગામી દિવસોમાં જોવાનું એ રહેશે કે સરકાર દ્વારા જ્યાં પનીર બેન મૂકવામાં આવ્યું છે એના પછી જે 24 કલાકની અંદર વેપારીઓ વગર ને એમને અલ્ટિમેટમ આપ્યા વગર જેમના જે કારખાનાઓ હતા ત્યાં રેડ પાડવામાં આવી છે, વિષયમાં તમારો શું અભિપ્રાય છે? અમને કમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી જણાવજો. અને અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.